يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menjalani hidup ini dalam keadaan sehat walafiat, di atas iman, di atas amal solih. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hidup kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin jamaah sekalian, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita membicarakan hadis yang ke 201 ya jemaah sekalian, sampai di kitab Kunuz Riyadhus Shalihin sampai di halaman yang ke 175. Di baris yang kedua kita belum selesai dari faedahnya. Kita ingatkan lagi tentang hadisnya, yaitu hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia Fayaqumul mu'minun, kemudian orang-orang yang beriman mereka berdiri hatta tuzlafa lahumul jannah, kemudian didekatkanlah surga kepada mereka. Kemudian orang-orang yang beriman itu datang kepada Nabi Adam alaihi salam, minta supaya dibukakan pintu surga. Tapi Nabi Adam alaihi salam merasa keberatan, meminta manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian. Beliau meminta manusia, itu orang-orang yang beriman, datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun juga demikian. Beliau menyuruh orang-orang yang beriman datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun demikian. Beliau menyuruh Nabi Muhammad, menyuruh manusia, orang-orang yang beriman tersebut datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu fayu'dzanulah. Kemudian beliau pun diizinkan, beliau berdiri dan diizinkan. Kemudian diutus amanah dan rahim. Kemudian keduanya, yaitu amanah dan rahim, berada di samping kanan dan kiri, di dua sisi dari sirat, yaminan wa shimalan, kanan dan kirinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan keadaan manusia yang melewati sirat, ada yang begitu cepat, ada yang begitu lambat, sampai ada yang merangkak jemaah sekalian, waliyadzubillah. Dan doanya para nabi, para rasul, termasuk nabi kita adalah Rabbi salim salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta ta'jiz a'malul ibad, hatta yaji'ur rajul la yastati'u sair illa zahfan. Jadi sampai datang orang yang datangnya dengan merangkak. Kemudian di sirat tersebut ada kalalib, ada pengail-pengailnya yang diperintahkan mengambil siapa saja yang diperintah. Jadi ada yang dilemparkan ke dalam siksa api neraka,
ada yang menggores badan orang yang lewat tadi. Sampai ada yang famakhdus, ya, ada orang yang tergores, tergaruk oleh pengait-pengait tadi, tapi dia masih selamat. Ada yang mukardasun finnar, ya, ada orang yang terpelanting sampai di siksa api neraka, wal iyadzubillah. Ya, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai faedah yang ketiga, jamaah sekalian. Kita lanjutkan ke faedah yang berikutnya. Saya ulangi, masih faedah yang ketiga ya. Ini ada faedah yang ketiga itu adalah adabul anbiya alaihimus salatu wassalam, ya, adabnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Adabnya para nabi alaihimus salam. Ya, sampai di baris yang kedua halaman 175. Ya, masih yang poin ketiga. Berkata Al-Qadhi Iyad, ya, salah seorang ulama, perkataan para nabi-nabi tersebut, ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, lastu hunakum, ya, aku tidak berhak untuk itu. Aku tidak berhak atas apa yang kalian minta, wahai orang-orang yang beriman, untuk meminta dibukakan pintu surga. Kata Al-Qadhi Iyad, hadza yaqulunahu tawadu'an wa ikbaran lima su'iluh. Ya, jadi ini merupakan bentuk tawaduknya, ya, para nabi, para rasul tersebut, dan menganggap besar, ya, sesuatu yang beliau tersebut diminta dengannya. Waqad takunu isyaratan min kulli wahidin minhum ila anna hadhihi syafa'a wa hadhil maqam laisa lahu bal li ghairi. Ya, jadi masing-masing merasa bukan haknya syafaat tersebut, kedudukan tersebut, bahkan untuk lainnya. Dengan Nabi Adam memerintahkan datang kepada nabi yang lain, ya, nabi yang lain memerintahkan datang kepada nabi yang lain sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada istimbat, ya, dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis syafaat, ya, secara umum. Dia mengatakan annal mas'ul idza lam yaqdir ala tahsil ma su'ila ya'tadir bima yaqbal minhu wa yadullu ala man yadhunnu annahu yukmil fil qiyam bidzalik. Ya. Saya ulangi, innal mas'ul idza lam yaqdir ala tahsil ma su'ila ya'tadir. Ya, jadi kalau orang yang diminta sesuatu, ya, diminta sesuatu tanggung jawab, diminta sesuatu amanah, diminta sesuatu hal, lalu dia merasa tidak mampu. Bagaimana jemaah sekalian? Apakah memaksakan diri? Lebih baik dia ya'tadir. Lebih baik dia minta uzur, minta maaf kepada orang yang mau memberikan amanah permintaan tersebut, dia minta uzur, dan dia menyampaikan kepadanya orang yang bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Ketika orang beriman tadi datang kepada Nabi Adam, minta dibukakan pintu surga, Nabi Adam merasa hal itu sesuatu yang besar, beliau tidak berhak. Di sini beliau terus terang, lalu beliau nunjukkan, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun demikian, dia minta uzur, tidak berhak, dan menyuruh manusia. Orang yang beriman tadi datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini diambil ibrah siapa saja, ya, secara umum, ya, kita jemaah sekalian, ketika diminta sesuatu dan kita tidak mampu, ya, tidak mampu, maka kita terus terang untuk menyampaikan hal tersebut. Kemudian kalau kita tahu ada orang yang lebih mampu daripada kita, kita sampaikan, oh, fulan insya Allah lebih layak, fulan insya Allah lebih mampu daripada saya. Padahal alal khair kafa'ilih, ya, jadi orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Orang yang menunjukkan pada satu kebajikan, menyampaikan satu kebaikan, kemudian orang melakukannya, maka seakan-akan dia melakukan hal tersebut. Wa annahu yuthna 'alal madluli 'alaihi bi awsafihi al-muqtadiyah li ahliyatihi wa yakun ad'a li qabuli 'udhrihi fil imtina'. Ya, wa annahu yuthna 'alal madluli 'alaihi bi awsafihi
al-muqtadiyah li ahliyatihi. Ya, jadi orang yang ditunjukkan, seorang yang dimaksud tersebut disebutkan kelebihannya, fadilahnya. Ya. Kenapa beliau sampai mewakilkan kepada orang tadi? Coba kita perhatikan hadisnya ya. Di sini ya. Ketika mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, orang yang beriman tersebut, ya, kaum mukminin mengatakan, ya abana istaftih lana al-jannah. Ya, mohonkan supaya pintu surga dibukakan bagi kami. Maka beliau pun mengatakan pada akhirnya, lastu bi sahibi dzalik, ya, aku tidak berhak. Idhabu ila ibni Ibrahim al-Khalil, Khalilullah. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, beliau adalah khalilnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Adam menyebutkan kelebihannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang beliau tunjuk, Rasul yang beliau tunjuk untuk mewakili hal tersebut. Nabi Ibrahim ketika minta maaf jemaah sekalian, beliau juga menunjukkan kepada Nabi yang lain, Nabi Musa, dan menyebutkan pujiannya. Pergilah kalian kepada Nabi Musa, di mana Allah telah berfirman kepada Nabi Musa dengan taklima, dengan sebenar-benarnya. Artinya Nabi Musa pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya. Di sini diambil istimbat atau ibrah jemaah sekalian, bahwasanya orang yang nggak bisa tadi, ketika dimintai tanggung jawab amanah tertentu, dia nunjukkan kepada seseorang, maka di sini dia nyebutkan kelebihannya. Ya, fulan insyaallah lebih layak daripadaku, beliau orang yang demikian-demikian. Yang minta jawab amanah tersebut merasa mantap orang yang akan dituju. Bisa difahami maksudnya ya. Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar ya jemaah sekalian, bisa dirujuk lebih lanjut dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mufadalah bainal anbiya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum melarang untuk membeda-bedakan antara para nabi. Tentu kita mengimani semuanya tanpa terkecuali, seluruh para nabi dan para rasul. Ya, ini berdasarkan hadis la tufaddilu baina anbiya'illah. Ya, jangan kalian membeda-bedakan antara nabi-nabi Allah, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Mereka adalah para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dalam masalah keutamaan ada perbedaan. Ya, jadi para ulul azmi lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anil mufadalah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah fihi ta'arud dhahiri ajaba anhu ulama bi iddati jawab. Di sini hadis yang mengatakan jangan kalian beda-bedakan antara para nabi dengan hadis aku adalah sayyidnya, penghulunya anak Adam di hari kiamat. Ini sekilas ada pertentangan yang zahir. Ada apa? Pertentangan yang zahir. Maka di sini dijawab oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Abil Is, ya, yang punya kitab syarah ya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Inna at-tafdil idza kana ala wajhil himya wal asabiyah wa hawa an-nafs kana madhmuman. Ya. Inna Allah harrama al-fakhr. Ulima anna al-madhmum innama huwa tafdil ala wajhil fakhr aw ala wajhil intiqas bil mafdul. Ya, jadi yang dilarang itu kalau beda-bedakan kemudian merendahkan nabi yang lain, itu yang tidak boleh. Kalau dia memuliakan satu nabi dan menurunkan derajat nabi yang lain, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita sekedar menyebutkan kelebihan beberapa nabi dan rasul, maka di sini boleh tentunya. Seperti tadi Nabi menyebutkan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa disebut kallamallahu takliman, Allah berfirman secara langsung. Ini menyebutkan kelebihan tanpa mengurangi derajat nabi yang lain. Kesimpulannya, seluruh nabi dan rasul kita imani tanpa dibedakan. Masalah keutamaan, sebagian nabi dan rasul
memiliki keutamaan lebih dibanding para nabi dan rasul yang lain. Sama dengan sahabat, seluruh sahabat mulia, namun ada sebagian sahabat yang memiliki kelebihan dan keutamaan. Seperti itu sama sekalian. Seperti siapa misalnya? Ya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ya tentu memiliki keutamaan khusus yang barangkali tidak pada sahabat yang lain, ya, tapi semuanya adalah mulia. Ya, insya Allah demikian. Ini faedah yang ketiga ya. Jadi bahwasanya para nabi memiliki adab yang tinggi, adab-adab para nabi. Terambil dari Nabi Adam alaihissalam merasa tidak berhak mempersilahkan manusia, orang-orang yang beriman datang kepada nabi yang lain. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Musa juga demikian. Nabi Isa juga demikian. Ya. Kemudian yang keempat, idhamu amril amanah wa silatir rahim. Ya, faedah yang keempat dari hadis yang lalu, yaitu besarnya perkara amanah dan silaturrahim. Ya, dijelaskan sesungguhnya amanah dan silaturrahim memiliki kedudukan yang besar. Ya, di dunia an-nas, ya, di dunia ini, dalam kehidupan. Karena itu agama Islam memotivasi kita jamaah sekalian untuk halli bihima, ya, jadi untuk menghiasi diri kita dengan keduanya, dengan sifat amanah, yang kedua menyambung tali silaturahim. Apa silaturahim itu? Nyambung hubungan keluarga, nyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan darah dengan kita. Ya, kalau tidak ada hubungan darah, ini pertemanan, perkawanan, persahabatan. Ini namanya ukhuwah al-islamiyah. Tapi yang ditekankan dalam Quran, dalam hadis, silaturahim itu kepada orang yang punya hubungan kekerabatan, punya hubungan darah dengan kita. Itu yang sangat-sangat ditekankan sekali. Nah, wa akhbara bil aqibatil mahmudah, ya, tadi disebutkan tentang akibat yang baik, akibat yang mulia bagi orang yang menghiasi dirinya dengan keduanya, amanah dan suka nyambung silaturahim. Ya, kita hiasi diri kita dengan amanah, kita jauhkan dari sifat khianat, kemudian kita hiasi hidup ini dengan silaturahim. Ya, jadi jangan sampai kesibukan kita mengalahkan kita dari silaturahim. Jangan sampai kesibukan kita melupakan kita dari nyambung hubungan dengan keluarga, kerabat kita sendiri. Ya, ini terambil dari lafadz hadis wa tursalul amanah war rahim, ya, di bagian akhir hadis, ya. Diutuslah amanah dan rahim. Ya. Wa tursalul amanah war rahim, ya, diutuslah amanah dan rahim, kemudian keduanya di samping kanan dan di kiri sirat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kenapa diutus amanah dan rahim, ya, sampai ada di kanan dan di kiri sirat? Karena besarnya perkara keduanya. Tentu kita tidak tahu bentuknya bagaimana nanti ketika di hari kiamat, tapi kita mengimani, ya, bahwasanya amanah dan silaturahim akan ada, ya, akan berbentuk diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'idhami amrihima, ya, karena besarnya perkara keduanya. Wa katsir mauqi'ihima, ya, wa katsir mauqi'ihima, ya, jadi banyaknya keadaan realita dari keduanya, amanah maupun silaturahim. Fatusawwarani muskhisataini 'ala sifah, ya, jadi keduanya dibentuk, digambarkan dengan sifat yang Allah inginkan. Ya, kita tidak tahu. Ya, seperti juga nanti yang dihadirkan nanti di hari kiamat itu adalah kematian. Ya, tapi disebutkan, ya, sifatnya seperti domba. Kematian didatangkan dengan rupa domba, kemudian nanti disembelih. Ya, sebagai simbol tidak ada kematian lagi. Kemudian puasa juga didatangkan, Al-Quran juga didatangkan. Nah, termasuk di sini amanah dan rahim. Berkata Shahibut Tahrir fil kalami ikhtisar wa sami' fahima annahuma taqumani litutaliba kullun man yuridul jawaz bihaqqihima. Ya, berkata Shahibut Tahrir di dalam
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ada ikhtisar, ada ringkasan. Orang yang mendengar, ya kita yang mendengar jamaah sekalian memahami bahwasanya keduanya amanah dan silaturahim berdiri di samping kanan dan di kiri sirat untuk meminta siapa saja yang ingin untuk melewati sirat dengan hak keduanya. Jadi maksudnya kalau boleh saya sederhanakan, amanah dan silaturahim itu nanya kepada setiap orang yang lewat apakah dia sudah amanah, apakah dia sudah silaturahim. Paham yang dimaksud ya? Jadi adanya di kanan dan di kiri sirat tujuannya untuk meneliti ya, apakah yang lewat ini sudah menunaikan amanah dan sudah silaturahim. Ini terambil dari hadis tersebut jemaah sekalian. Ya, coba kita perhatikan. Ini ya. Wa tursalul amanah, diutuslah amanah dan rahim, keduanya berdiri di samping kanan dan di kiri sirat. Mungkin kita berpikir kenapa kok ada amanah dan rahim? Ada amal-amal yang lain. Ya, ada amal sholat, puasa, dan amal-amal. Kenapa kok rahim dan amanah? Ternyata menurut ya salah seorang ulama disebutkan tujuannya untuk menanyakan, meminta kepada setiap orang yang lewat sirat tersebut akan hak keduanya. Hak amanah dan hak silaturahim. Bisa difahami ya maksudnya? Saya ulangi. Ya, sirat itu kan titian di atas neraka jahanam. Di samping sirat itu kan ada pengait-pengaitnya, sesuatu yang Allah jadikan untuk menggores siapa saja yang lewat kalau dia memang berhak untuk tergores dengan dosanya, atau mengambil orang yang memang diperintahkan diambil untuk dimasukkan ke neraka. Nah, yang menarik di sini di sirat itu juga ada rahim dan amanah. Ada rahim dan amanah. Nah, kenapa? Menurut salah seorang ulama tujuannya untuk meminta kepada orang yang lewat itu memastikan apakah dia sudah menunaikan amanah, apakah dia sudah menunaikan silaturahim. Ini kan menarik. Padahal sudah dihisab. Kan sudah dihisab ya. Kalau lewat sirat sudah dihisab. Kenapa ada amanah dan rahim? Ini hikmahnya untuk meminta atau memastikan orang yang lewat tadi sudah menunaikan amanah dan sudah menunaikan silaturahim. Karena itu disebutkan saking besarnya dua perkara tadi sampai ada di kanan dan di kiri sirat. Berkata Imam Ibnu Hubairah, tursalul amanah war rahim yuridu bihadza qiyamul jid min qaulihim qama Zaid bil amr. Wa kullu man addal amana fima bainahu wa baina rabbih wa bainal muslimin dhahara khafiyaha wa baraza kaminaha. Kana fi dhalikal mautin li'annaha minal imanil mahad as-sirf. Fa yadfa'u Allah biha al-jiyal minaz zallati wal ma'asi. Wa kadzalika ar-rahim fa innaha mimma 'azzama Allah ta'ala sya'nah. Ya, jadi termasuk di sini rahim Allah besarkan keadaannya, Allah muliakan keadaannya sampai dijadikan seperti itu. Fa'inna rahim minal walidain wal aqrabin hiya fil ma'na tasabbabat fi wujudil adamiyyin. Ya, karena rahim itulah sebab adanya anak Adam. Ya, jadi kenapa begitu besar masalah rahim menyambung tali silaturahim? Karena rahim itulah sebab lahirnya kita ke alam dunia. Ya, di sini disebutkan kembali ya ayat yang insyaallah dulu pernah kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit-langit dan bumi serta gunung-gunung, semuanya enggan untuk memikulnya dan dipikullah oleh manusia. Manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Ya.
Ya, kemudian hadis yang telah lalu ya disebutkan lagi di sini, idza dhuyyatil amanah fantadhiris saah. Ya, ada hadis yang berbunyi ini masalah amanah ya. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, tunggulah datangnya hari kiamat. Sahabat tanya, bagaimana disia-siakan amanah ya Rasul? Maka beliau menjawab, kalau satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Kalau satu perkara, satu tanggung jawab, satu wewenang diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, kemudian hadis tentang rahim yang lain ya, ini insyaallah juga ada di kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan ketika telah selesai bangunlah rahim. Ya, dia datang rahim tersebut. Kemudian faqalat hadza maqamul 'aid minal qati'ah. Lalu Allah berfirman, ya maksudnya ini adalah tempat orang yang memutus dari tali silaturahim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, tidakkah engkau ridha wahai rahim? Ya, kalau aku yaitu Allah Azza wa Jal menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu. Lalu rahim itu menjawab bala. Bahkan ya Allah aku ridho. Qala fadzaki laki. Maka yang demikian itulah untukmu. Lalu Nabi pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah, ya sampai akhir ayat. Ya, ini disebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad 22 sampai 24, ayat tentang celaan ya bagi orang yang memutus tali silaturahim. Baik, insyaallah demikian ya kesimpulannya, masalah amanah, masalah silaturahim termasuk dua perkara yang besar yang perlu kita perhatikan dengan seksama agar kita termasuk orang-orang yang amanah dan suka nyambung tali silaturahim. Yang kelima, di antara faedahnya mururun nas ala sirat ya. Jadi lewatnya manusia di atas sirat. Lewatnya manusia di atas sirat satu persatu. Satu persatu dari seluruh manusia yang ada di alamnya ini. Ya, sirat itu marhalah atau fase setelah manusia dihisab. Ya, jadi nanti dari alam kubur dibangkitkan di padang mahsyar, lalu menerima hisab. Di sana ada mizan, ada haud, ada syafaat. Ya, kemudian manusia dihisab, ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, waliyadzubillah. Nah, setelah itu semua selesai, arahnya kemana? Sirat. Sirat itu titian. Untuk manusia itu dipastikan nantinya ke surga atau ke neraka. Ya, kita tidak bisa menggambarkan, kita hanya mencukupkan dengan Quran dan Sunnah. Jadi sirat itu titian di atas neraka jahanam yang sangat licin, sangat tajam. Kemudian di sampingnya, kanan kirinya ada pengail-pengailnya. Ya, ada benda-benda tertentu yang Allah jadikan untuk narik siapa saja yang akan dijatuhkan ke neraka. Dan siapa saja yang tergores badannya. Nah, yang lewat itu bermacam-macam. Ya, jadi ini adalah satu hal yang pasti yang kita mengimaninya akan adanya sirat. Nah, yang selamat lewat dari sirat itu dia masuk ke surga. Yang tidak selamat terjatuh kepada api neraka. Ya, dijelaskan yuk minal muslim. Insyaallah hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Yu'minul muslim bisirat, ya bahwasanya seorang muslim itu mengimani sirat ya, dan seluruh perkara yang gaib ya, yang Allah kabarkan dan Rasulnya kita wajib mengimaninya. Bahwasanya manusia melewatinya. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, fayamurru awwalukum kal barq. Ya, lewatlah yang pertama di antara kalian seperti kilat. Masya Allah, melewati sesuatu yang sangat ngeri sama sekalian, yang sangat licin, sangat tajam, kemudian lewatnya seperti kilat. Ya, tentu dia tidak merasakan sama sekali kengerian, ya, kemudian deg-degannya lewat di tempat tersebut karena lewatnya seperti kilat. Ya,
Ini tentu kita tidak bisa bayangkan ya kualitas iman, takwa, amal soleh orang yang lewatnya di atas sirat seperti al-barq ya, seperti kilat ya, sekejap langsung sampai di surga. Masya Allah. Kemudian wa nabiyyukum qa'iman 'ala sirat, dan nabi kalian berdiri di atas sirat. Ya, jadi nabi masih menunggu umatnya melewati sirat. Nabi SAW berdoa, Allahumma sallim, sallim ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, maksudnya umatku ini. Sirat secara bahasa adalah at-tariqul wadih. Tariqul wadih, jalan yang jelas. Sirat secara bahasa jalan yang jelas. Secara terminologi jisrun mamdud ala matni jahannam. Secara syar'i ya, sirat itu jisr. Jisr itu jembatan, titian. Mamdud yang terpampang, apa yang apa istilah bahasa Indonesia, terpampang ya, yang terpampang di atas neraka jahanam. Ya. Jadi wallahu alam bisawab, mungkin gambaran sederhananya di bawahnya itu neraka, di atasnya itu sirat. Nah, kalau sampai selamat ke surga, kalau tidak selamat terjatuh ke dalam siksa api neraka tadi. Ya, waliyadzubillah. Ya, ini jangankan melewati di atas neraka ya, kita melewati di atas sungai saja sudah barangkali kita deg-degan ya. Ya, coba kita bayangkan di dunia ini ketika kita melewati jembatan yang sangat tinggi, kemudian di bawahnya laut atau sungai, kita berjalan ya, bukan naik kendaraan, jalan. Itu bagaimana keadaannya? Tentu kita akan ada rasa deg-degan. Ini di bawahnya api, di bawahnya adalah neraka. Diharuskan melewati sirat tadi. Kalau nggak lewat, nggak bisa nyampe ke surga. Jadi jalannya hanya satu, sirat tadi. Di atas neraka jahanam. Yariduhu al-awwaluna wal akhirun ya. Jadi dilewati manusia terdahulu dan yang akan datang. Ya, jadi kaum 'Ad, kaumnya Nabi Nuh, seluruh kaum-kaum zaman dulu termasuk kita dan kaum yang akan datang semuanya melewati sirat. Wa huwa tariqu ahlil mahsyar lidukhulil jannah. Ya, jadi sirat itu jalannya penghuni mahsyar, maksudnya manusia yang sudah dihisab untuk bisa masuk surga, tidak ada lain jalannya kecuali melewati sirat. Ya, jadi jalan ke surga bukan jalan bertabur bunga, tapi jalan yang penuh dengan kedahsyatan, yaitu melewati sirat. Nah, di sini berperan iman, amal soleh berperan jemaah sekalian dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, coba sekalian dalam surah Maryam ya 71 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya. Kecuali pasti melewati sirat tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu adalah ketentuan yang pasti dari Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiyah. Ya, sebaliknya orang-orang yang zalim, maka di sini keadaannya sangat-sangat mengkhawatirkan. Dzaba aktsarul mufassirin annal maqsud bi wurudin nar huna al-murud 'ala sirat. Ya. Saya ulangi, jadi wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati neraka itu. Wariduha. Nah, ditafsirkan maksudnya melewati neraka yaitu melewati di atas sirat. Melewati di atas sirat. Ini dinukil ya dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ka'ab al-Ahbar dan yang lainnya. Baik. Ya, juga di hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang beriman yang melewati sirat itu ada yang seperti at-tarf, ya, sekejap mata. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda-kuda yang terlatih kecepatannya dia. Ada seperti ar-rikab, orang yang menunggang kendaraan. Ya, ada yang najin musallam, selamat. Ya,
Ada yang najin makhdus, ya. Najin makhdus, ya. Dia selamat tapi tergores. Ya, maksudnya terluka, tergores badannya tapi masih selamat ke surga. Ada yang mukardas, ada yang terjatuh ke dalam siksa api neraka sampai yamurru akhiruhum yushab sahban. Sampai ada yang orang yang paling akhir di antara mereka ditarik untuk melewati sirat tersebut. Karena dia sudah tidak bisa melewatinya. Sampai pun berjalan begitu berat. Ya, wallahu alam bisawab, sampai ditarik yushabu sahbat. Hadisnya Bukhari Muslim. Baik. Ya, kemudian ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya sirat itu adaku minas sya'ar. Ya, lebih ini ya, dari rambut. Lebih apa namanya? Lebih halus daripada rambut. Wa ahaddun minas saif, lebih tajam daripada pedang. Jadi sirat itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, ya. Jadi sangat licin, ya, sangat tajam, ya, dan hanya kepada Allah ya kita bermohon, ya, dimudahkan ketika melewati sirat di atas neraka jahanam yang menyampaikan ke surga. La tathbut alaihi qadam illa man thabbatahu Allah, ya. Jadi kaki itu nggak bisa teguh di atasnya kecuali siapa yang Allah teguhkan di atasnya. Wa annahu yunsafi dzulmatin fayutan nas anwaron. Nah, kemudian dia itu gelap keadaannya. Nah, manusia yang melewatinya cahayanya bergantung imannya. Cahayanya bergantung imannya. Wa yamurruna fawqahu ala qadri imanih. Ya, jadi orang itu lewat sirat sesuai dengan kadar imannya. Nah, iman lagi di sini berperan, iman. Ya, termasuk amal soleh. Insyaallah demikian ya beberapa gambaran dari Quran maupun dari hadis tentang sirat yang pasti akan kita lalui di akhirat nanti setelah fase di padang mahsyar. Baik, kemudian yang keenam, faedah yang keenam termasuk kewajiban umat yaitu at-tazawwud bil a'mali sholihah, ya, menambah ya diri kita, membekali diri kita dengan amal-amal solih dan menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ya. Menambah dengan amal-amal solih dan menyiapkan diri untuk kedahsyatan hari kiamat. Ya, dijelaskan inna dunya daru amal bila hisab. Ya, dunia itu negerinya beramal, ya, dan masih belum ada hisab. Sedangkan akhirat negerinya hisab, ya, dan tidak ada amalan. Ya, jadi di dunia inilah kita sama sekalian masih ada kesempatan untuk menunaikan ibadah, masih ada kesempatan beramal solih, ya, namun belum ada hisab, belum dihisab kita. Tapi nanti di akhirat hisab terus, ya. Adanya hisab, tidak ada amalan. Ya, maksudnya sudah tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, sudah di akhirat. Ya, terputus amalnya. Ya, di dunia inilah tempatnya beramal. Karena itulah setiap umat, setiap kita hendaknya menghiasi, membekali diri dengan amal-amal soleh. Ya, allati ala qadriha yajtazul mu'minun, yang sesuai dengan kadar amal soleh yang kita lakukan, kita akan lewat sirat. Sesuai dengan kadar amal soleh itulah orang lewat sirat cepatnya bagaimana, lambatnya bagaimana sesuai dengan iman dan amal solehnya. Ya, jadi orang yang cepat lewatnya, amalnya cepat di dunianya, amalnya bersegera. Orang yang lambat nanti di siratnya, berarti dia lambat amalnya. Lambat amalnya, bisa jadi nanti lambat lewatnya.
cepat amalnya, bersegera beramal, insya Allah bersegera ketika lewat sirat. Ini di antara makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian. Dan hendaknya masing-masing diri memperhatikan apa yang sudah dia usahakan untuk hari esok. Kapan hari esok itu? Hari di akhirat nanti. Hari ketika dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Hasyr 18. Di ayat yang lain, waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu didatangkan neraka jahanam, yang mana didatangkan dengan memiliki berapa tali kekang? 70.000 tali kendali. Masing-masing tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Neraka jahanam didatangkan memiliki tali kekang, untuk nariknya itu 70.000 tali kekang, masing-masingnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika itulah manusia ingat, wa anna lahu dzikra, dan untuk apa ingatan di masa itu? Artinya sudah tidak ada lagi kegunaan untuk dia sadar di waktu itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia itu bilang, aduhai, seandainya aku berbuat sesuatu semasa hidupku. Itu nyesalnya nanti orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ini tersebut dalam surah Al-Fajr, jemaah sekalian, 23 sampai 24. Beruntunglah kita ketika kita masih di atas iman, di atas amal soleh, ya tinggal istiqomah sampai akhir hayat kita. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa qila ay qaddamtu amalan solihan li hayati ay li hayat la mauta fiha. Ya, jadi maksud ayat di atas, kata Imam Qurtubi, yaitu aduhai seandainya aku melakukan sesuatu untuk kehidupan yang tidak ada kematian padanya. Ya, sehingga dikatakan kehidupan penghuni neraka tidaklah nikmat, tidak nyaman. Seakan-akan la hayata lahum, tidak ada kehidupan bagi mereka. Fal makna ya laitani qaddamtu minal khair, ya maksud ayat di atas, seandainya aku kerjakan perbuatan baik untuk keselamatanku dari siksa api neraka, maka aku mendapatkan kehidupan yang nikmat, kehidupan yang nyaman. Ya, di sini ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, perkataan yang indah ya. Orang yang ingin kembali kepada Allah dan hari akhir, negeri akhirat, bahkan kepada ilmu apa saja, kepada sina'ah, kepada riasah, ya, kedudukan, bihaitsu yakunu ra'san fi dzalik muqtadiyan bihi fihi yahtaj, maka dia butuh apa jemaah sekalian? Yang pertama, syuja'an, dia harus berani. Miqdaman, ya, bersegera tampil, ya. Hakiman ala wahmi, dia bisa menghakimi pikirannya. Dia bisa apa? Menghakimi dalam artian memfilter apa saja yang masuk ke dalam pikirannya. Ghairu maqhur tahta sultani takhayyulih, tidak tunduk terhadap kerajaan khayalannya. Zahidan fi kulli ma siwa matlubih, dia sangat zuhud terhadap sesuatu yang bukan tujuannya. Karena tujuannya Allah dan hari akhir, apa saja yang menyimpangkan dari itu dia zuhud. Maksudnya dia enggak tertarik kepada sesuatu yang menyimpangkan dari tujuan asalnya. Asyiqan lima tawajjaha ilaih, dia rindu
terhadap apa yang dia tuju untuknya. Arifan bi tariqil wusul ilaih, dia faham jalan yang dia akan sampai padanya dan jalan-jalan yang bisa memutusnya. Miqdamul himmah, kuat semangatnya. Tabitul ja'as, teguh dirinya. La yuthni an matlubihi laumat laim, enggak peduli dengan celaan orang yang mencela. Kathirus sukun, banyak diamnya, banyak sukunnya, banyak sakinahnya. Maksudnya dia banyak diamnya. Daimul fikr, banyak berfikirnya. Ghairu ma'il ma'aladzatil madah, tidak terlena dengan pujian, kelezatan pujian. Wala alami dzam, tidak pula celaan pencela. Qaiman bima yahtaju ilaihi min asbab ma'unatih, dia berusaha sesuatu yang bisa menunjang tujuannya tadi. La tastafizuhul mu'aradat syi'aruhus sabr, ya syiarnya kesabaran. Rohatuhu at-ta'ab, istirahatnya adalah keletihan. Muhibban li makarimil akhlak, cinta kepada akhlak yang mulia. Hafidhan li waqtih, memelihara waktunya. La yukhalitun nas illa hadar, tidaklah berinteraksi dengan orang, dengan manusia kecuali sangat hati-hati. At-ta'ir alladhi yaltaqit al-hubb bainahum, seperti burung yang mencari biji-bijian. Qaiman ala nafsi birraghbah warrahbah, ya, dia menghiasi dirinya dengan raghbah, penuh harap, warrahbah, rasa takut. Qami'an fi najaidil ikhtisas ala bali jinsi ghairi mursil syai'an min hawasi abada, tidak pernah sama sekali menggunakan panca inderanya sia-sia. Wala musrihan khawatiru fi maratibil kaun wa malaku dzalik, ya kunci itu semua hajrul awaid wa qat'ul alaid al-haila bainaka wa bainal matlub, memutus, menjauhi semua perkara yang bisa menjauhkan dirimu dengan apa yang engkau tuju. Maksudnya, kalau kita kepingin Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, kepingin selamat di akhirat, maka kita memutuskan segala sesuatu yang bisa menghalangi tujuan kita. Apa saja yang memutuskan, jauhi. Yang bisa menghalangi, hindari. Yang penting kita selamat sampai di surga, terjauhkan dari siksa api neraka. Wa 'indal 'awam anna luzumal adab ma'al hijab khairun min ittirahil adab ma'al kasr. Insyaallah ini kata-kata yang tinggi semua sekalian. Ini kata-kata Imam Ibnu Qayyim, bisa dilihat dalam kitab Al-Fawaid. Al-Fawaid. Ada penyederhanaannya, Fawaidul Fawaid. Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim, Fawaidul Fawaid karya Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Yang ketujuh, kita lanjutkan sedikit, al-isfaq alal mad'u, ya, jadi memberikan kasih sayang kepada umat. Maksudnya seorang dai itu punya sifat kasih sayang kepada umat Nabi, kasih sayang kepada sahabat secara khusus, secara umum kepada umat beliau. Ini semestinya seorang dai memiliki sifat tersebut, ya, karena seorang dai itu menggiring manusia ke arah kebaikan dengan segala jalan, segala cara yang mungkin supaya manusia itu ke arah kebaikan, maka dia perlu kasih sayang. Ya, seperti dokter yang kepada pasiennya, dia tahu pasiennya ini ada penyakit, ya, maka dia berusaha dengan kesabaran dengan ini untuk merawatnya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Seorang dai juga demikian, dia tahu umat ini dalam keadaan memiliki, ya, beberapa yang perlu diperbaiki, dia dengan kesabaran menyampaikan hal tersebut, mengiring manusia ke arah apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terambil dari mana? Dari hadis tersebut. Terambil dari mana sahabat sekalian? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdiri di Sirat. Lalu beliau berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah, maksudnya umatku selamatkanlah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memikirkan kita di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar cintanya kepada kita, maka kita sudah semestinya mencintai beliau melebihi seluruh manusia yang ada.
Sampai di sirat pun beliau masih menunggu dan berdoa, Allahumma salim salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Ya, sungguh indah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah memuji, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sungguh telah datang seorang rasul atas kalian, ya, dari diri kalian sendiri. Amat berat baginya apa yang kalian rasakan. Sangat bersemangat terhadap kebaikan kalian, sangat berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Baik. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis syafaat, ya, beliau meminta izin, lalu diberikan izin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian la aqdiru alaihi al-an, yang beliau tidak mampu menyampaikannya sekarang. Allah yang mengilhamkan. Lalu beliau menyungkur sujud. Lalu dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma' laka, ucapkan akan didengar untuk. Wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi. Wasfa' tusyafa', berilah syafaat engkau akan disyafaat. Maka beliau pun berdoa, Rabbi ummati, ummati, ya Tuhan, umatku, umatku. Fayuqal, maka dikatakan, pergilah siapa yang kau dapati dalam hatinya, maksudnya dalam hati umatmu, sebesar habbah min burrah atau syairah dari iman, ya, meski sekecil-kecilnya iman, akhrijhu minha, keluarkan dia darinya. Maksudnya keluarkan dia dari siksa api neraka. Fa'antalik fa'af'al, aku pergi dan aku melakukan, kemudian aku kembali kepada Rabbku, aku memuji dengan pujian-pujian tersebut. Thumma akhiru lahu sajidan, kemudian aku pun bersujud, lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkan, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberi, berilah syafaat, engkau akan disyafaati. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berdoa, ummati, ummati, umatku, umatku. Maka dikatakan, pergilah siapa yang kau dapati dalam hatinya sebesar habba min khardal dari iman, maka keluarkan dia dari siksa api neraka. Aku pun pergi dan aku melakukan, aku kembali kepada Rabbku, aku memujinya dengan pujian-pujian, kemudian aku menyungkur sujud, lalu dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkan, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberi, berilah syafaat, engkau akan disyafaati. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbi ummati, ummati, umatku, umatku. Maka dikatakan kepadaku, pergilah siapa yang di dalam hatinya ada adna yang lebih kecil daripada sebisi khordal dari iman, keluarkan dia dari siksa api neraka. Fa'antolik fa'afal, aku pun melakukan, aku pergi dan aku pun melakukannya. Hadis Bukhari Muslim. Ini juga menunjukkan adanya syafaat, benar adanya, dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam. Salah satunya terhadap umat beliau, ya, yang tadinya akan masuk ke dalam neraka supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka, termasuk kepada sebagian umat beliau, ya, untuk ditinggikan derajatnya. Termasuk di hadis ini, mereka yang sudah di neraka dikeluarkan, yang masih ada iman sekecil-kecilnya dalam hatinya. Ini juga menunjukkan cintanya Nabi kepada umatnya sampai mengatakan, berdoa, ya Rabbi ummati, ummati. Yang ke-8, soal ad-da'iyah bi'adab wahtiram. Yang ke-8, soal ad-da'iyah bi'adabin wahtiram. Ya, jadi termasuk adabnya umat bertanya kepada da'i, kepada ulama dengan adab. Ya, dulu sahabat tanya kepada Nabi, umat secara umum tanya kepada ulama dengan adab dan dengan ihtiram atau penghormatan. Ini ditunjukkan, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi ayyu syai'in kamarril barq. Ayahku dan ibuku menjadi tebusanku ya Rasul. Bagaimana orang yang lewat seperti kilat itu? Ini soalnya, pertanyaannya dengan penuh adab. Ya, murid kepada guru juga seperti itu. Dengan penuh adab dia bertanya ketika ada pertanyaan. Nah, ya.
Ya, juga perkataan Abu Hurairah di salah satu hadis yang lain, Abu Hurairah tanya, "Ya Rasulullah, ayahku dan ibuku menjadi tebusanku. Siapa mereka?" Ya. Umar bin Khattab juga berkata, "Bi abi anta wa ummi." Ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu. "Aba'atha Abu Hurairah bin alaik man laqiya yashhadu an la ilaha illallah." Ya, siapa orang yang bersaksi la ilaha illallah, dia yakin dengan hatinya, maka gembirakanlah dia dengan surga. Ya, ini tentu adab yang tinggi ya. Jadi Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Hujurat yang maknanya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan kepada beliau dengan sebagaimana kerasnya ucapan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan sampai amal-amal kalian terhapus dan kalian tidak menyadarinya. Yang kesembilan, jamaah sekalian, Masya Allah, banyak faedahnya di sini. Yang kesembilan termasuk di antara kandungan dakwah, termasuk di antara dalail an-nubuwah, bukti kenabian adalah beliau menyebutkan tentang keadaan-keadaan di hari kiamat. Ya, termasuk di sini gambarannya tentang sirat, mereka yang melewatinya. Ini termasuk kejadian di masa mendatang yang belum terjadi, tapi Nabi mengkhabarkan dari perkara yang gaib, Allah yang mengkhabarkan kepada beliau. Dalam hal ini masyahid, kejadian-kejadian di hari kiamat. Yang ke-10 ya, yang terakhir insyaallah, yang ke-10 adalah at-targhib wa tarhib wa takrir ya. Dalam hadis itu ada targhib, motivasi, ada tarhib, ancaman, ada takrir, penetapan. Ya, ada targhib, ya, ada tarhib, ada takrir. Ya, tarhibnya di mana? Ancamannya di antaranya ada yang mukardas finar, ada orang yang lewat sirat lalu dia tergelincir ke dalam api neraka. Ada yang sifatnya targhib ya, yaitu di antaranya tentang orang yang melewati sirat dengan begitu cepatnya, memotivasi kita untuk beramal. Ada takrir ya, takrir diantaranya penetapan akan adanya sirat sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau yang mulia. Dan ini seorang dai menggunakannya, kadang targhib, kadang tarhib, dan juga takrir. InsyaAllah demikian ya, kita cukupkan pembahasan kita terhadap hadis 201 jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memudahkan hidup kita, memudahkan urusan kita, meneguhkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW, dimudahkan kita melewati sirat dengan cepat dan selamat, dan kita terjauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل